अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हुंगारा नाल ताहिर अहमद भट्टी तुहाडी खिदमत च हाजिर है। अज दे प्रोग्राम दा मौजू वैसे तो मैं कुछ होर सोचिया सी, जिहड़ा कि हर वारी इंज ही हुंदा कि टुरी दा किसी होर पासे वे, लेकिन अग्गों डिस्ट्रैक्शन ते धक्के नाल पै जाणियां गल पै जाने वाले मसले जिहड़े ने वो तुहानूं मतलब देख के लै जांदे ने कि नहीं हुण ओह गल नहीं ऐ करो। बिल्कुल उस तरह ही कि जिमें कोई बंदा बड़ा अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा बना के बैठा होवे ते उतों उस सारी मजलिस दे विच कोई सड्डा वाड़ा आवे तो उत्थे बंदा की करेगा, उत्थे केड़े मतलब हारमोनीयम ते केड़े तबले बंदियां नूं अपनी पै जांदी है। इस वक्त भी साडी जिहड़ी सिचुएशन है वो पाकिस्तान दे विच खास तौर ते ये बनी है कि तुसीं कुछ भी डिसाइड करके फिर उहदे मुताबिक अगे चल नहीं सकते। यानी एक जिस तरह होंदा ना एक माहौल होंदा, उहदे बंदे नूं पता होंदा कि मैं इन्हां 6 महीने च कम करना है, अगले साल च करना है, उस तो अगले यह करना है। ये खाता इस वक्त उत्थे हुण मौजूद नज़र नहीं आ रहा। अगों होरी नूं होरी दी ते अन्ने नूं डंगोरी दी इस वक्त पब्लिक नूं जिहड़ी है उन्हां नूं इह पई है कि साडा कोई तवा तपना है या नहीं तपना, साडे चुल्हे च अग बलनी है नहीं बलनी, साडे बच्चें रोटी खानी है नहीं खानी। अगला इन्हां दी तालीम वो सेहत वो तो गल्लां ही छड्ड दिओ ना। वो पिछले साल सिंध च बच्चे मरदे रहे ने तो उन्हें आख्या लो जी तुहानूं पंजाब वाली भुख नहीं नज़र आउंदी, इधरों पंजाब विच पानी वड़ जांदा तो आंदे ने लो जी असीं वेखो ये किहड़ी इंतजाम पे हुंदे ने। इस वक्त मेहणे दे उत्ते साडा मुल्क चल रहा। प्लानिंग और पॉलिसी डिवेलपमेंट के बुनियाद ते मुल्क नहीं पे चलता। अगर तुसीं सच्चा तजिया करके बिल्कुल हकीकत नूं वेखो तो मेहणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मतलब कि फलाणिया तू इंज कीता तो तू भी तो इंज कीता सी। गल ये कि नफ्से मजमून नूं वेखो कि क्या ये हरकत जिहड़ी है किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे जचदी है या नहीं। ए हुण दूजा दिन हो गया, ना कोई राह खेड़ा रहिंदा पिया उत्थे, ना कोई बंदियां नूं ये पता है कि हुण सानूं एमरजेंसी बन जाए। इत्थे करोना वर्गी एमरजेंसी दे विच भी बंदियां दे कोल ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर उन्हां दा कोई मरीज़ है, उन्हां नूं कोई मसला बन गया आउटराइटली उहदे वास्ते एंबूलेंस भी अपड़ जानी है, डॉक्टर ने भी घर आ जाना। एमरजेंसी डॉक्टर्स जिहड़े ने उन्हां दियां ये ड्यूटियां नहीं कि तुसीं हस्पताल मौजूद रहो, उन्हां नूं कार और अपनी लाइट वाली गड्डी अवेलेबल इस मकसद लिए कि अगर किसी नाल कोई मसला बने तो तुसीं उहदे घर पहुँच जाओ तो उहदे बैकअप दे वास्ते नाल एंबूलेंस जिहड़ी वैल इक्विप्ड है। लेकिन साडे वेखो कल जमदे ने परसों उन्हां नूं बुलेट प्रूफ कार चाहिदी हुंदी है। मैं अगे भी कई दफ़ा गुजारिश कर चुकिया कि ये जब तक मैंबर या मिनिस्टर नहीं बनते उदों तक ये क्यों नहीं मरते, उदों तक इन्हों क्यों खतरा नहीं होंदा। द मोमेंट इन्हों मतलब वो झंडे वाली कार लभदी नाल ही आंदे ने लो जी साडी जान नूं तो बड़ा खतरा, तुसीं मरो यार। फिर जे तुसीं मतलब असीं जे मरने आ पे तो तुसीं भी मरो। उदों आंदे नहीं सानूं बुलेट प्रूफ कार चाहिए। हुण 2 दिन तो फिर इस्लामाबाद ब्लाक कंटेनर लगे पे ने, किसी नूं वो सेंसिबिलिटी कोई नहीं कि वो ये गल आखे कि एंबैसियां नाल ताल्लुकात जिहड़े ने वो मुलवाणियां दे आउण नाल नहीं खत्म हुंदे, उन्हां दे मुल्कां ने अपनी फॉरन पॉलिसी के तहत डिसाइड करना हुंदा। बहरहाल ये हुण मेरियां गल्लां मैं करां तो बंदियां नूं ये हुंदी उताप चढ़ जांदा कि यार ये खरेआम दी तां वास्ते अल्लाह ताला भला करे विचों कोई ना कोई टावें जिहड़ियां इंसानां दियां शरीफो नफ्स सोचां हुंदियां ने उन्हां दा कोई मजहब कोई अकीदा नहीं हुंदा। वो दुनिया दे विच ग्राउंड रियलिटीज़ नूं लैके अगे चल रहे हुंदे ने। अज मैं फिर जहमत दी है इस्लामाबाद तो ही, क्योंकि इस्लामाबाद ही ज़्यादातर बंद होया पिया। मुख्तार कुरैशी साहब मुख्तार अहमद अली के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन हुण साडा बचपन तो मूँह का ना चढ़िया तो वो अज फिर मैं उन्होंने तकलीफ दी कि जनाब आओ। उसकी वजह यह कि गल तो करनी पवेगी, क्योंकि जो हो रहा है ये हुण साह घुट के मरना या बोलद्या बोलद्या मरना, जो भी है बहरहाल गल तो करनी पवेगी। जनाब मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हुंगारा है वेलकम। वालेकुम सलाम। ते तुसीं तमीदी गुफ्तगू तो सुनी लई है ते उत्थे हुण आप बैठे हो सिर नाल। हेलो जी मुख्तार साहब आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं अर्ज़ कर रहा कि तमीदी गुफ्तगू तो तुसीं सुनी बैठे हो तो उत्थे इस्लामाबाद आप सिर नाल बैठे हो, की चलदा पिया सानूं भी कोई दसो। समझ तो कोई नहीं आ रही कि रोज़ इंज दा तमाशा लगा होवे, शहर ही बंद है, पब्लिक दी एक्सैस ही कोई नहीं किसी शहर। मैं यही सुनिया जी कि इलाके बंद कीते ने, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे फैजाबाद वाला इलाका जी मडी रोड साइड तो जी, क्योंकि गालबन उधरना जड़ा है हुण इस तरह फैजाबाद हो गया। हाँ जी, तो बाकी कोई टीवी रेडियो तो दी खबर आ नहीं रही, लिहाजा कोई एग्जैक्टली तो पता नहीं जी।
ਬਸ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਅੱਗੂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੁੜੋ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉਹ ਤਬਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਖੁਆਤ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਾਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ। ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਵਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹਕੂਕ ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ 100 ਬੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਸੀਬਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੋਇਸੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚੌਕ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ
ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜਲਸਾਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਬਈ ਜਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ? ਵੱਡਾ ਪਿਟਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ, ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਵਤ ਨਾਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਸਰ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਠੀਕ। ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਕਸੂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਯਕਸੂਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਕਸੂ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਕਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਅਫਵਾਹਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੇਮ ਵੀ ਗੇਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁਲਕ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋਵਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਜਨਾਬ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕ ਵਸਾਇਲ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਜਨਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम्स ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ अच्छा, और अगर कोई कानून तोड़न लगे तो मुड़ो दे सामने खड़े हो जाओ भी जनाब है तुम नहीं कर सकते क्योंकि इस नाल दूसरे दी आजादी मुतासर होगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इत्थे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਟੇਲਰਸ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਪਟ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਨਾਫਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਲੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਹੁਣ ਖੁਰਮ ਵੜੈਤ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, 2-3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਬੱਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ 6-10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਲੀਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਫਸ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ ਐਸਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਅਦਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਾ ਵਤਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਅਰਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦੌੜ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਰਵੱਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਜ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਸਲੋਗਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ, ਇhtਜਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ का हक बनता। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੋਹੀਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ this is nonsense, this is nonsense। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ मतलब अपने तालीमी निज़ाम के जरिए, अपने मीडिया के जरिए, हुकूमती रवैये के जरिए एक ऐसे रवैये प्रमोट करने ने जनाब लोग अच्छे अंदाज से अपनी गल कर सकते। असी एक सलमान रुश्दी वाली किताब का एहतजाज होया सी, पता नहीं 6-7 बंदे इस्लामाबाद साडे अपने मर गए। इंज गल है। और मजे की गल अपना मुख्तार साहब शायद तुहाडे इलम च ना होवे, ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਾਹਿਆਤ ਖਰਾਫਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਫॉर ਈਵਨ ਯੂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮਾਖਜ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਖਵਾਈਆਂ ਸਨ। देखो ना मतलब लोगों ने इतराज किया उस उत्ते, लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज उस उत्ते अपने इख्तलाफ का इजहार किया, और काफी कुछ सवाल ऐसा सी और मुख्तलिफ लोगों ने, लेकिन और वो सारा कुछ किया जा सकता है, पब्लिक में एजुकेट किया जा सकता है। जो चीज तो ज्यादा काबिल मुज़म्मत है कि जनाब इस तरह की सिचुएशन है, तुसी अपने ही माहौल को खराब कर लो। ठीक मतलब बिल्कुल हक बनता है कि जनाब कोई किताब लिख के, कोई मजमून लिख के, एहतजाज करके, पुरअमन एहतजाज करके सफीना ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣਾ, ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਅੱਛੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ ਸਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ, ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏ। नहीं कई तरीके होंगे ने, मतलब मैं जिवें तुसी कह रहे हो, मतलब एक तो मुकदमा है, डिस्कशन है, इतराज है, जवाब किताब है, जवाब मजमून है, जवाब दलाइल ने, ठीक है, और मुजम्मत भी है, हाँ जी, और हुकूमती सतह उत्ते एहतजाज भी है। बिल्कुल एहतजाज दे कई तरीके हो सकते हैं, हुकूमत ओदी मुजम्मत भी कर सकती है, जी जी, उन्हां दे नाल बाइकाट भी कर सकती है, हुकूमत सफीर भी वापस बुला सकती है, और हुकूमत सोचना भी चाहिए इस बारे में। ठीक अच्छा, लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिसने हुकूमत ये फैसले कर दी है, हाँ जी, तो हुकूमत बहुत सारी चीजें सोच रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। देखो ना जो डिप्लोमेसी दे अपने तकाजे ने, उन्होंने उसको किवें डील करना है, किस तरह डील करना है, सानू उस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है ना, एक आम मुसलमान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੌਮੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਨਾਤ, ਇਸ ਕਨਾਤ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਟਿਡ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਾਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, और उसका अगर हुकूमत कुछ कर भी नहीं होती है तो मुड़ भी इतमाद जो है ना वो उस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो बुनियादी गल इत्थे तालीम और तरबियत ते मुकदी है जी, कि तालीम और तरबियत होए इस जिस विच मुड़ भी आ पैंदा है जनाब के अज दा निजाम है किस तरह। ठीक है। देखो ना, हुण बड़ी मोटी जी गल है और मेरा ख्याल है अगर लोगों के सामने पेश की जाए तो हर जड़ा हर बंदे नूं गल समझ आती कि असी रहमतुल आलमीन दी उम्मत है। हाँ जी। हुण असी रहमतुल आलमीन दा पैगाम दुनिया दी बाकी कौमां तक पहुंचावना है। सही है। अच्छा, वो किहड़े रवैये होणगे जिस नाल असी ये पैगाम खुशसलूबी नाल ते खूबसूरती नाल पहुंचा सकते हैं? ठीक। नहीं, जिन्हें हर वक्त जहमत हो रस्ते का हकूक कोई ना अदा हो रहे, पब्लिक राइट्स कोई ना हो, रहमत ना हो तो जहमत है सर। देखो ना, मतलब उस वजह तो और दुनिया की बाकी कौमां किवें जिहड़ा ना, हुण देखो फ्रांसीसियां ने तो कीता है, उदों फ्रांसीसियां भी सारियां तो नहीं कीता, मतलब जिन्हां लोगों ने कीता है। हां जी। उन्हां ने कीता जिस भी उन्होंने तासुब विच कीता, ठीक, ਉਹਦੇ जवाब ਅਸੀਂ दे रहे हैं। लेकिन ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮਨ, ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। देखो ना, मतलब वो जिम्मे एक मैच पे होता है। हाँ जी। बहुत सारे लोग खड़े वेख रहे होते हैं। ठीक। वो अपनी राय बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ? बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो वेख रहे हैं ना और राय बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ते मेरे को लगता है ध्यानदारी नाल लगता है कि असा मतलब इसनों सही तरीके नाल बेसिकली कौमी आखिरी है कि कौमी फेलियर है। ठीक। और मेरे ख्याल अक़वाम आलम का भी एक क्राइसिस है। ठीक ठीक। मतलब अक़वाम आलम दे विच आज 20वीं सदी दे विच आके 21वीं सदी है जदों कम्युनिकेशन दे इतने जनाब ज़राए आ गए हैं। हाँ जी। और खास तौर पे मगरब की दुनिया जिहड़ी बड़ी क्लेम करती है कि असी बहुत पढ़े लिखे हैं, तालीम में बहुत अगे हैं। जी जी। मैं पहले अपनी गल की कि असां तालीम में नहीं किया, लेकिन दूजे पासे भी वेखिए। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਆਇਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਅਲ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਬਰਰ ਵਲ ਬਹਰ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਦ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਦ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਫਸਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ मतलब ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਸਰ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ। ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰ, ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। बिल्कुल सर। मुकाम नैशनल सतह दे उत्ते चलो ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਗਦਿਲੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ।
ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕਾਲਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਵਾਦ ਹਮਦਾਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸੀਰੁद्दीन ਤੂਸੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕੇ से ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਂਦੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੱਡੀ, ਅਖੀਰ ਮਾਰਿਓ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਸੀਰੁद्दीन ਤੂਸੀ ਤੇ ਬਕੌਲ ਇਹ ਆਇਨਾ ਅਬਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸਰ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਜੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਰਸਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਨਾਬ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਸ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਕਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਖਿਲਾਫਤ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਇਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀयात ਦੇ ਲੋਕ कुछ मकासद लिए इकट्ठे बैठते हैं। ठीक। और अगर कोई और किसी मकसद कामन मकसद लेके बैठते हैं, और अगर कामन मकसद ना भी होवे तो सिर्फ तबादला ख्याल नहीं बैठते। बिल्कुल ठीक, बहरहाल साढ़े सारे एक दो उतों नॉर्वे तो भी कंज्यूमर राइट्स के उत्ते और इन्हां चीज़ों के उत्ते अच्छा काम करने वाले लोगों ने अच्छा फीडबैक दिता है। तो मैनूं इंज लग रहा कि साडा जिहड़ा प्लेटफार्म है इहदे ते एक बाहमी लोगों के नाल राबते की भी एक शक्ल बन रही, और मैं समझना कि अगे जिहड़े इनकलूसिव पाकिस्तान की गल करते पे हो उहदे वास्ते एक कोई 20-30 हज़ार का ह्यूमन स्टाफ बहरहाल निथर के और निखर के सामने आ रहा। तुहाडी पार्टिसिपेशन जिहड़ी इहदे वास्ते मच रिक्वायर्ड भी है और बहुत शुक्रिया भी है कि तुसीं वक्तन फक्तन तशरीफ लियाउंदे हो सर। मेहरबानी। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तुहाडे नाल राबता फिर भी रहेगा। फी अमानिल्लाह साडे वल्लों फिर हुण तुहानूं इजाज़त है सर, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
हर सतह ते और हर तबका, इत्थों तक कि वो एक फ्लूटिस्ट ने सलमान आदिल, उन्हें भी उतना का कोई काम नहीं, बांसुरी बजाई तो अपना आर्टिस्ट आदमी, लेकिन उन्हें इंतहाई सख्त एहतजाजी अपना वो अपडेट किया थोड़ी देर पहले फेसबुक पे कि बई साडा की कसूर है, आम आदमी का की कसूर है कि सानू 200 वाली जी रिक्शा टैक्सी वाला सी वो 2-2 हज़ार लै रहा, मगर सानू फिर भी अवेलेबल नहीं है। इस तरह जो इंसानों के राह बंद ने, ये बड़ा औखा हो जाता फिर पब्लिक वास्ते। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हुकूमत अपनी प्रायोरिटीज़ नू सीधियां कर सके। फी अमान अल्लाह, अल्लाह दे हवाले।